بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم منانا ٹھیک ہے یا غلط؟ آئیے دوستو جانتے ہیں کہ اس بارے میں مولانا طارق جمیل صاحب اور مولانا طاہر القادری صاحب کا کیا موقف ہے۔ ارے اہل سنت، اگر رونے پہ آپ کو تعجب ہو گیا ہے، خدا کی عزت کی قسم مجھے تمہارے سنی ہونے پہ تعجب ہو گیا ہے کہ تمہاری سنیت کہاں گئی؟ تمہیں کیا نظر بد لگ گئی؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ خزانہ سیدھا ہو گئے۔ سنیت نام ہے حب حسین، غم حسین کا۔ بعض لوگ نادانی میں اور لا علمی میں یہ بھی سمجھتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ حسین کے غم میں رونا کہاں لکھا ہے کہ قادری صاحب روتے ہیں حسین کے غم میں، کربلا والوں کے غم میں روتے ہیں، رلاتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ آؤ میرے پاس تمہیں بتاؤں میں کیوں روتا ہوں۔ مصطفیٰ روتا ہے۔ خدا کی قسم مصطفیٰ نہ روئے ہوتے تو میں کبھی نہ روتا۔ حضرت ام سلمہ سے پوچھیں تو بے حدیث میں معجم طبرانی کو اٹھا کے دیکھیں، سیاستہ کی کتابیں دیکھیں، مسند احمد بن حنبل کو دیکھیں، طبقات ابن سعد کو دیکھیں، بہقی کو دیکھیں، مسند ابو یعلا کو دیکھیں، ہماری کتب سیاستہ کی دیکھیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں آقا کے گھر اندر داخل ہوئی، حسین مصطفیٰ کی گود میں تھے اور مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بتا رہا ہوں کہ طاہر القادری کیوں روتا ہے حسین کے غم میں، اور وہ جنگ والوں اور پاکستان والوں کو کیوں رلاتا ہے حسین کے غم میں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ روئے ہیں حسین کے غم میں، اور جس کے دل میں ایمان ہے وہ حسین کے لیے روئے گا۔ یہ رونا صبر کے منافی نہیں ہے۔ اگر اسے صبر کے منافی سمجھو تو دیکھو بات کہاں تک جا پہنچے گی۔ مصطفیٰ رو رہے ہیں۔ ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکی کا، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ آقا صبر کے پہاڑ ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ اتانی جبرائیل واخبرنی ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض یقال لها کربلا واتانی بتربۃ حمراء۔ ام سلمہ کیوں نہ روؤں؟ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے اور مجھے جبرائیل نے خبر دیا یا رسول اللہ حسین سے آپ کو بڑی محبت ہے۔ میں نے کہا بڑی محبت ہے۔ تو جبرائیل نے کہا آپ کی امت کے لوگ ایسے بدبخت بھی ہو جائیں گے گمراہ، وہ آپ کے اس شہزادے جو آپ کی محبتوں کا مرکز ہے اس کو شہید کر دیں گے ارض کربلا میں۔ اور جبرائیل نے سرزمین کربلا کی مٹی لا کے مجھے دی ہے جہاں میرے حسین کا مقتل ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے وہ مٹی شیشی میں بند کر کے مجھے دے دی۔ فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لینا، سرزمین کربلا کی مٹی ہے۔ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، دیکھتے رہنا جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ یہ بات بتاتے ہوئے مصطفیٰ رو رہے تھے۔ کیوں نہ روؤں غم حسین میں؟ امام خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں حدیث، کیوں نہ روئیں غم حسین میں، کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک زانو پر حسین بیٹھے تھے، ایک پر آپ کے شہزادے ابراہیم بیٹھے تھے، بیٹا ابراہیم اور شہزادہ حسین، دو شہزادے بیٹھے۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقرئک السلام، اللہ پاک نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اور اللہ پاک نے سلام کے ساتھ یہ فرمایا ہے میرے حبیب یہ دونوں شہزادے آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ایک دے دو ایک لے لو، ایک دے دو ایک رکھ لو، اور ایک کے بدلے دوسرے کا فدیہ کر دو۔ اللہ نے پیغام بھیجا ایک مجھے بھیج دو ایک خود رکھ لو۔ صحابی کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام کو پیغام ملا کیوں نہ روؤں؟ فرماتے ہیں خدا کی قسم مصطفیٰ کے چشمان مقدس سے آنسو رواں ہو۔ آپ نے ایک نگاہ حسین کو دیکھا تو رو پڑے، ایک نگاہ ابراہیم کو دیکھا رو پڑے، اور جبرائیل امین سے فرمانے لگے جبرائیل دیکھ اگر ابراہیم کو دیتا ہوں اللہ کے لیے، اگر ابراہیم کو دیتا ہوں اللہ کے لیے تو تنہا میں روؤں گا، تنہا میں روؤں گا، اور اگر حسین کو دے دیتا ہوں تو میں تو روؤں گا ہی مگر میری فاطمہ بھی روئے۔ میں اپنا رونا برداشت کر سکتا ہوں، فاطمہ کا رونا برداشت نہیں کر سکتا۔
सुबह जिब्राइल, मेरा बेटा इब्राहिम ले जा अल्लाह के लिए, हुसैन मैं रखता हूं। आका रो रहे थे। हुजूर से मोहब्बत करने वालों को गमे हुसैन में रोना होगा। गमे हुसैन में ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, गमे हुसैन में रोना। पहले सब रोते थे, उशाक, औलिया, उरफा, सुलहा, अल्लाह वाले, मोहब्बत करने वाले गमे हुसैन में रोते थे। ये तो हमारे देखते ही देखते दिल की वादियां भी खुश्क हो गई, रूह के सोते भी खुश्क हो गए, सो आंखें भी खुश्क हो गई। बेहकी और दैलमी की हदीस है। जरीर बिन अब्दुल्ला अल-बजली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, क़ाल लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी क़ारिउन अलैकुम सूरतल अलहाकुमुत तकासुर। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा कराम से कि मैं तुम पर सूरा अलहाकुमुत तकासुर की तिलावत करता हूं। फमन बका फलहुल जन्नह, जो रोएगा वो जन्नत में जाएगा। अब ये क्या है? ये खौफ व गमे कब्र है। खौफ व गमे रिक्कत और बुका। हर तसव्वुफ की किताब के अंदर अबवाब बड़े बड़े हैं रिक्कत और बुका के। फकारा फबका बादुन वलम यब्तिल बाकू। आका अलैहिस्सलाम ने फिर तिलावत फरमाई सूरह तकासुर। कुछ सहाबा रो पड़े और कुछ न रो सके। काल अल्लज़ीना लम यबकू, जिन्हें रोना न आया, उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह लक़द जहदना या रसूलल्लाह अन नबकी फलम नक़दिर। आका हमने बड़ी कोशिश की कि हमें भी रोना आ जाए, लेकिन हम रो नहीं सके। फ़क़ाल इन्नी क़ारिउहा अलैकुम सानिया। आका ने फरमाया मैं दोबारा तुम्हारे ऊपर पढ़ता हूं। फमन बका फलहुल जन्नह, जो रो पड़े उसके लिए जन्नत है। वमन लम यक़दिर अन यबकी फलयतबाक, और जिसको कोशिश के बावजूद रोना ना आए, रोने जैसी शक्ल बना ले, या रोए या रोने वालों में शामिल हो जाए। तो आपने देखा ये सुन्नत हो गई। आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के लिए, उसको राजी करने के लिए, अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए, अपने कल्ब बातिन में रिक्कत, कैफियत, सोख्दगी और शिकस्तगी पैदा करने के लिए रिक्कत और बुका की तालीम देते थे। मेरे भाइयों, शहादत को हुसैन ने खूबसूरत बनाया, कुर्बानी को आले रसूल ने खूबसूरत बनाया, कामयाबी को आले रसूल ने मफहूम पहनाया, अल्लाह के नाम पर मर मिटने के लाजवाल माना समझाए, अल्लाह को पा लेने के लिए कहां तक जाया जा सकता है करके दिखाया, अल्लाह को पाकर सब कुछ खोकर क्या किया जा सकता है। करबला वो पैगाम है। ये सिर्फ 10 दिन के लिए रोने धोने का पैगाम, बेशक हुसैन के लिए रोना भी सुन्नत। हर शय को बिदत बिदत न बनाओ। उम्मे सलमा से आपने फरमाया, उम्मे सलमा आज एक फरिश्ता मिलने आ रहा है, बहुत खास, किसी को अंदर नहीं आने देना। बस उम्मे सलमा पैरे पे खड़ी हो, थोड़ी देर में हुसैन आ गए, छोटे बच्चे मासूम अभी, अंदर जाने लगे, उन्होंने रोक दिया, वो रोने लगे, वो रोए तो उन्होंने छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद अंदर से मेरे नबी के जोर जोर से रोने की आवाज आई, जोर जोर से रोने की आवाज आई। उम्मे सलमा रह न सकी, भाग के अंदर गई तो आपने क्या देखा? आपने हुसैन को यूं सीने से चिमटाया हुआ था और ऐसे हिल हिल के रो रहे थे, ऐसे आपके आंसू आपके रुखसार और दाढ़ी पर कुतर कर रहे थे, तो आपने यूं खींचा हुआ, ऐसे दबाया हुआ था। उम्मे सलमा ने कहा मेरे माँ बाप कुर्बान या रसूलल्लाह, क्या हुआ? आप ऐसे तड़प के क्यों रो रहे हैं? तो आपने रोती आवाज में कहा, बहते आंसुओं के साथ, कपकपाते बदन के साथ, कि उम्मे सलमा, ये फरिश्ता जो मुझे मिलने आया था, ये मेरे बच्चे को देखकर कह रहा है कि आपकी उम्मत इस बच्चे को कत्ल कर देगी, और जहां उसका खून गिरेगा वो मिट्टी मुझे दिखाई है उसने। कहा मैं इसलिए इस पे रो रहा हूं। अभी तो वो शहीद नहीं हुए और रोया जा रहा है, तो हम तो उनकी शहादत पे रोते हैं भाई, हम तो उनकी शहादत पे रोते हैं, और ये क़यामत तक रोते रहेगी दुनिया। क़यामत, ये अल्लाह का निज़ाम है। उसने करबला के वाक़े को यूं कर दिया जैसे हर साल आज ही हुआ है, आज ही हुसैन शहीद हो रहा है, आज ही अब्दुल्ला का सर कट रहा है, आज ही ज़ैनब की चादर को उठाड़ा जा रहा है, आज ही लाशों को घसीटा जा रहा है। एक और हदीस अली फरमाते हैं, मैं अल्लाह के नबी के कमरे में दाखिल हुआ तो आप हुसैन को लेकर बैठे हुए रो रहे थे। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? ये बाप को नाना, या रसूल आप क्यों रो रहे हैं? कहा ये जिब्रील खड़ा है, बता रहा है कि मेरी उम्मत मेरे बेटे को फरात के किनारे ज़बह कर देगी। तो मैंने जिब्रील से पूछा क्या मेरी उम्मत ज़बह करेगी? तो जिब्रील कह रहा हाँ आपकी ही उम्मत ज़बह करेगी, और ये उसकी मिट्टी है जिसमें इसका खून गिराया जाएगा, मैं इस पे रो रहा हूँ। हुसैन पे रोना तो सुन्नत है, तो भी शहीद भी नहीं हुए थे और मेरे नबी आंसू बहा रहे। और एक दफा की बात नहीं, कितनी दफा रोए, कितनी दफा रोए। हुसैन पे रोना मेरे नबी की सुन्नत।
آپ تو ان کی شہادت سے پہلے رو رہے ہیں، تو ہم تو ان کے بعد رو رہے ہیں۔ وہ آنکھ ہی کیا جو اللہ کے رسول کی محبت میں نہ روئے اور آل رسول کے مصائب پہ نہ روئے، وہ کیا آنکھ ہے، وہ کیا ایمان ہے، وہ کیا انسان ہے۔